परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम नीरव प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 67। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम टाणी गड़िया जाजपुर सूर्यकांत सामल भाई को अनुरोध करुचु। भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु और मां को ध्यान करूँ। समस्त साइलेंस। श्री अरविंद सावित्री बुक 1 द बुक ऑफ बिगिनिंग्स Canto 4 The Secret Knowledge page 67। The all conscious ventured into ignorance, the all blissful bore to be insensible. Incarnate in a world of strife and pain, he puts on joy and sorrow like a robe, and drinks experience like a strengthening wine. He whose transcendence rules the pregnant vast, prescient now dwells in our subliminal depths, a luminous individual power alone. The absolute, the perfect, the alone has called out of the silence his mute force, where she lay in the featureless and formless vast, guarding from time by her immovable sleep. The ineffable passionate of his solitude, the absolute, the perfect, the alone, has entered with his silence into space. He has fashioned these countless portions of oneself. He has built a million figures of his power. He lives in all who lived in his vast alone. Space is himself and time is only he, the absolute, the perfect, the immune. One who is in us as our secret self, our mask of imperfection has assumed. He has made this tenement of flesh his own, his image in the human measure cast, that to his divine measure we might rise, then in a figure of divinity the Maker shall recast us and impose a plan of Godhead on the mortal's mold, lifting our finite minds to his infinite, touching the moment with eternity. This transfiguration is earth's due to heaven, a mutual debt binds man to the Supreme. His nature we must put on as he put ours. We are sons of God and must be even as he. His human person we must grow divine. Our life is a paradox with a God for key. ସେତେବେଳେ ଯାଏ
आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय होती कार्यक्रम प्रकाश भाई हाथ में वर्तमान दुईटी कार्य। प्रथम से प्रभु मां चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे। प्रकाश भाई श्री अरविंद आश्रम पंडित पर से जो धारावाहिक भाव प्रभुंर गोटे दिव्य ग्रंथ को आलोचना कर चलती दि ह्यूमन साइकिल मानव जोग चक्र तार चैप्टर रही 21 21 अध्याय तार गोटे कंटिन्यू डिस्कशन रही। प्रथम पार्ट तंकर सरी द्वितीय पार्ट ये हम द स्पिरिचुअल एम एंड लाइफ आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक लक्ष्य और जीवन यार आज से पार्ट 2 आलोचना करेंगे। भाई को अनुरोध करवा भाई माँ और प्रभुंर जो कार्य न्यस्त रही आपण हाथ में निर्वाह करूँ। प्रथम गोटे मातृवंदना पर आपणकर जो कंटिन्यूड पार्ट टी रही सेकंड पार्ट टी रही द स्पिरिचुअल एम एंड लाइफ आध्यात्मिक लक्ष्य और जीवन ह्यूमन साइकिल चैप्टर 21 प्रकाश भाई श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी भाई। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी मानू वंदे मातरम नमस्कार और शुभेच्छा। प्रथमे एक मातृवंदना निवेदन करने पर आम विषय वस्तु मध्य को प्रवेश करिबा। तुमे जदि नथांत माँ केमिति 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 हुअंता ए जीवन तुमे जदि नथांत माँ केमिति 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 हुअंता ए जीवन अज्ञान अंधारे बुढ़ी मरुथांती अज्ञान अंधारे बुढ़ी मरुथांती तुम करुणा हुअंता सपन तुम करुणा हुअंता सपन केमिति 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 हुअंता ए जीवन केमिति 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 हुअंता ए जीवन माँ मो माँ मो माँ आस्पृहार अग्नि जलु न थांता माँ तुम बिना ये हृदय रे चेतना मोर मजु न थांता माँ नीति प्रति तुम भावना रे आस्पृहार अग्नि जलु न थांता माँ तुम बिना ये हृदय रे चेतना मोर मजु न थांता माँ नीति प्रति तुम भावना रे तुम दिव्य कर्मे रत न थांती माँ तुम दिव्य कर्मे रत न थांती माँ अहंकारे थांती सारा दिन केमिति 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 हुअंता ए जीवन केमिति 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 हुअंता ए जीवन माँ मो मो जानी न थांती कि चिन्हि न थांती मु निजकु आउ ये जगत को अनुभवे मोर
ତୁମେ କି ଥାନ୍ତ ସାହସ ଦିଅନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ। ଜାଣି ନଥାନ୍ତି କି ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ। ଅନୁଭବେ ମୋର ତୁମେ କି ଥାନ୍ତ ସାହସ ଦିଅନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ। ଏ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ କରିଅଛ, ଏ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ କରିଅଛ। ପୁଲକିତ ଆଜି ତନୁ ମନ, କେମିତି 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 ହୁଅନ୍ତା ଏ ଜୀବନ। ତୁମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତ ମା, କେମିତି 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 ହୁଅନ୍ତା ଏ ଜୀବନ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଥାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଥାନ୍ତି। ତୁମ କରୁଣା ହୁଅନ୍ତା ସପନ, ତୁମ କରୁଣା ହୁଅନ୍ତା ସପନ। କେମିତି 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 ହୁଅନ୍ତା ଏ ଜୀବନ। କେମିତି 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 ହୁଅନ୍ତା ଏ ଜୀବନ। କେମିତି 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 ହୁଅନ୍ତା ଏ ଜୀବନ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଚାପ୍ଟର 20, ପାର୍ଟ 2, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯଦି କେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ବାଧା ରୂପେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ରଫଲି ପ୍ରାୟ 4200 ଧର୍ମ ରହିଛନ୍ତି, 4200 ରିଲିଜିଅନ୍ସ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ 12ଟି ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ଇସଲାମ, ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଶିଖିଜିମ୍, ତାଓଇଜିମ୍, ଜୁଡାଇଜିମ୍, କନଫ୍ୟୁସିଆନିଜିମ୍, ବାହାଇ, ସିଣ୍ଟୋ, ଜୈନିଜିମ୍, ଜୋରୋଆଷ୍ଟ୍ରିଆନିଜିମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ, ଏମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ରହିଛି, ତାକୁ ସେ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଏହି ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି, ତାକୁ ଦଳିମଗଜ ଦେଇ କେବଳ କେତୋଟି ନିୟମ ଭିତରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟି ସାରା ଜୀବନ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ରହେ, ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗତ ଥରକ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ,
ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ spiritual aim in society will regard man not as a mind, a life, and a body, but as a soul incarnated for a divine fulfillment upon earth. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜସ୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ମନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଦେହ ରୂପେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଦେଖିବ? ସେ ତାହାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ଏଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖିବ। ଖାଲି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖିବନି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେବତ୍ୱ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବଳ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ରହିଥିବା କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଫଳବତୀ ହେବ, ଏ କଥା ଯେମିତି ସେ ନ ଭାବେ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରକୃତିର ଏ ସଂସାର ଭୂମିରେ ଆତ୍ମା ତାର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ ତାକୁ ସମାଜକୁ ମଣିଷକୁ ସେ ବୁଝେଇଦେବ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିଛି କ୍ଷିତି ଆପ୍ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ, ଆଉ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଠାରେ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଜଳର ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥିବାର ଟିକେ ଟିକେ ସୂଚନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ସମାଜ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଶେଷ କଥା ବୋଲି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ କି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଜରା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆତ୍ମାକୁ ତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ଏଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏଇ କଥା ଭାବିବ। ସମାଜକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିନା ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ସେ ରଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ଏମାନେ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ସତ୍ତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବାରେ ଏହି ତିନୋଟି ସତ୍ତା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମାଜ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟଟିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଦିନେ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ, ଏ କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମାଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାଟିକୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାର ଭୂମିରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେବ। ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ, ସମୂହ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖିବ। ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବାନ୍ଧିକରି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଏକ ହିଁ ବୋଲି ଭାବିବ। ସମୂହ ଆତ୍ମା, ସମୂହ ସତ୍ତା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନେବ। ବହୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ
এই ସମାଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୂହ ଆତ୍ମା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏଠି ସମୂହର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ରହିଛି ସେ ଆତ୍ମା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ। ଯେମିତି ଭାରତର ଆତ୍ମା 133 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ସମାହାର। ଓଡ଼ିଶା 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମାହାର। ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ସେ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ସମାଜ, ଜାତି, ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜନସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବା ଅଂଶ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଦେଖିବ। ସେସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମ ଚିନ୍ମୟତା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ, ଚେତନାମୟ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ପସିବୁଲ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ଇନୱାର୍ଡଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ସଲିଟାରୀ କ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେବତ୍ୱକୁ ହିଁ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଧର୍ମସୂତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବ। ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ଯେ ମଣିଷକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧର୍ମସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏ କଥା ସମାଜ ତା ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମାଟିର ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ଲଦି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେପରି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ନିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନିଗ୍ରହକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଯେ ଭାରି ସୁଧାର ମଣିଷଟିଏ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଅବଦମିତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତାହା ବିସ୍ଫୋରିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନିଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ଏକ ତରୁଣୀର ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଉପାଦାନଟିର ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛି, ଯୋଗ ସାଧନା ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ଷଢ଼ରିପୁ ରହିଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିପାରୁଛ ଏକଥା କରିଛ ବୋଲି? ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇପାର। ତେବେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଲେ। ଏକଦା ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଭିକ୍ଷା କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ଜୋରେ ହେଲା। ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଅଛି। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବି ଆଜି ରାତିକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତେ ତା ଭିତରୁ ଏକ ତରୁଣୀ ବାହାରିକି ପଚାରିଲେ, କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନା ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏମିତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ?
ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା କଥା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ତେବେ ତରୁଣୀଟି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକଥା ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ରଖିପାରିବି। କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଏଇ ଘର ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ତେବେ 7 ଥର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବୁଲାଅ। ତାପରେ ଇଏ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଥର ତୁମକୁ ବୁଲିଣି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ତାହେଲେ ମୋତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ। ଯେମିତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଲେ ଠୋ କରି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କହୁଥିଲଟି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଷଢ଼ରିପୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ ହେଉଛି ନିଗ୍ରହ। ନିଗ୍ରହ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହା କ୍ରୋଧ ହଉ ବା ଲୋଭ ହଉ ବା ମୋହ ହଉ ବା ଗୋଟିଏ ଈର୍ଷା ହଉ, ତାହା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ଆମ ଭିତରେ। ସେ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେପରି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସାଧନାରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ନିଃଶ୍ୱାସ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ମହିଳା ତରୁଣୀ ଜଣେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ତ ମୋର ମା କାଳୀ, ତୁମେ ତ ଜଣେ ଦେବୀ, ତୁମେ ତ ମୋର ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁସି ହେଇ ସେ ତରୁଣ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜିତିଗଲେ, ମୁଁ ହାରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କଥାଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଯାଜକ ସେହି ତରୁଣଟିକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧନା, ଯେ ସେ ଷଢ଼ରିପୁକୁ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ତାର ରୂପାନ୍ତର କରିକି ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ସେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଷଢ଼ରିପୁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ପୁରାପୁରି ଶଗଡ଼ ଘୋଡ଼ାରେ ପକାଇ ରଖିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସକଳ ସତ୍ତା, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବେ। ଏଇ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର କଥା କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ହେଇକି ଲାଗି ରହିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିବ। ଉଚ୍ଚତର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଲୋକକୁ ଧରି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିବେ। ମଣିଷକୁ ସେଥିପାଇଁ ହତୋତ୍ସାହିତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉନଥିବ। ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ବା ଆଶ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ଏଇ କଥାଟିର ବହୁତ ଅଭାବ। ଯଦି କେହି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ, ବହୁତ ସମାଲୋଚନା, ଯାହାଫଳରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ସାଧନା ଯୁକ୍ତ ମଣିଷଟିଏ ମରିଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରାଚୀର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଉନଥିବ। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରଖା, 5ଟାରୁ 6ଟା ଏମିତି କରିବୁ, 6ଟାରୁ 7ଟା ଏମିତି କରିବୁ, ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଆସନ କରିବୁ, ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ କରାଯାଉଥିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚୈତ୍ୟସତା ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫୁଟା ଯାଉଛି? ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମେଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ତା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣିକି ଉଟାରିକି ଫୁଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ।
ସବୁବେଳେ ତାର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ସମାଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଦିଆ ନଯାଉ। ସବୁବେଳେ ସେ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଯାହା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପରି ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବ ଓ ଦିନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପରି ତା ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରୁଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତାକୁ ଦରକାର। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ, ଉତ୍ସାହୀ ଲୋକ ତାକୁ ଚାରିପଟେ ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଉଦାର ହେଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ବହନ କରି ଚାଲୁଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମଣିଷଟିଏ ରହିଥିବ ସେ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ବିକଶିତ ହେବେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମରେ ରହେ, ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ କୌଣସି ଦାସତ୍ୱର ଅଧୀନ ହୋଇନଥିବ। କ୍ଷମତାର ଦାସ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଦାସ, ସଂସ୍କାରର ଦାସ, ଧର୍ମସୂତ୍ରର ଦାସ, ଏସବୁର ଦାସ ହୋଇନଥିବ। ଯେମିତି କେତେ କେତେ ନିୟମର ଦାସ, ସେମାନେ ସେଇ ନିୟମ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ନିୟମର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହି ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁନଥିବେ। ସେ ନିୟମ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନଥିବ, ନିୟମକୁ ଏମାନେ କାବୁ କରିଥିବେ। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ଯେପରି ନ ହୁଏ, ନିଜ ଭିତରେ ନାନା ଦୁର୍ବଳତା, ଅଜ୍ଞାନ, ଦୁର୍ବାର, କେତେ କାମନା ବାସନା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଧାରଣା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଏମିତି ଭାବନା କେବେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଏସବୁର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି। ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯିଏ এই କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ। ତେବେ ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧକକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ ବା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱତଃ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରିବ। ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବହନ କରି ସେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାହାର ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଓ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଆସ୍ପୃହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆନ୍ତର ନିୟମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରୁଥିବ, ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ସାରା ଦିନଟିଏ, ସେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ରଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମାନୁଥିବ। ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାର ସାଧନା ପାଇଁ ସହାୟକ, କେବଳ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେ ବହନ କରି ଚାଲିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କେବଳ ବିଫଳତା ଓ ବାଧାକୁ ଭେଟିବ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ, ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ମିଳିବ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ତାକୁ ମିଳିଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ସାଧନ ରାସ୍ତାରେ ସାଧକ ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ ଅନେକ ଭୁଲ କରି ବସେ। ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ, ସେଇ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇ ଭୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସାଧକ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଓ ନିଜ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୁକାୟିତ କଥା ସେ ଜାଣିପାରେ। ସେହି ଭୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ଏବଂ ସାଧକର ସାଧନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଚାଲେ। ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ଯଦି କରୁଛି କରୁ, ଯେତେ ସେ ଭୁଲ କରିବ ସେତେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବ। ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଛି, ସାଇକେଲ ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଯାଉ, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଶିଖିବ ଯେ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି କରିବ ସେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଉପରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ଜୁଆଳି କରି ତାହା ଉପରେ ଲଦି ଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସୂତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବୃତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଠିକ୍, ତୁମେମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏପରି କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କେତେ ଉଦାର, କେତେ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ନେଇକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଯାହା ସଂସାରରେ କରୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଦେବ। ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେତେ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା, ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସେପରି କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗାଲିଲିଓଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ଯେମିତି ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ସେମିତି ସେ କରିବ ନାହିଁ। ମାନବ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗଟିର ତାର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ରହିଛି। ମନର ଏକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ଏକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ଧର୍ମ ରହିଛି। ତାହାକୁ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଚିତ ବୋଲି ବୁଝିବ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଭୁଲ ସବୁ କରୁଛି ସେ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଭୁଲ କରୁଛି, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରୁ, ତା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୁଲ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଇ ଭୁଲରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ହାସଲ କରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସବୁବେଳେ ଭାବାବେଗ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଯାହା ଅବଜରଭେସନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ନେଇକି ଗବେଷଣା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଧର୍ମର ସୂତ୍ର, ନୀତି ନିୟମ, ନୈତିକତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ପୂର୍ବ ଧାରଣାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ପରିଶେଷରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଧର୍ମ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ କୌଣସି ବିଚାର ଯାହା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତଟିକୁ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଯାହାକୁ ବର୍ଜନ ତଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଭ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଆସି ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଦର୍ଶନ ବା ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କହିକି ଖୋଜିବେ, ସେମାନେ କାରଣ ଖୋଜିବେ, ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କି, ତାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିସାରିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପୁଣି ସେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ୟେସ୍ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ
often we find atheism both in individual and society a necessary passage to deeper religious and spiritual truth। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। One has sometimes to deny God in order to find him. The finding is inevitable at the end of all earnest skepticism and denial। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଜଣକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ନିଷ୍ଠାପର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସଂଶୟବାଦ ଏବଂ ଅସ୍ୱୀକାରର ଶେଷରେ ବା ଅସ୍ୱୀକାରର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ରୂପେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ସେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁଭ୍ କରେ ପୁଣି ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନାସ୍ତିକ ହେବାକୁ ଦିଅ, ସେ ନାସ୍ତିକ ହଉ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବୋଲିକି ସେ କାହିଁକି କରୁଛି, କେଉଁ ସକାଶେ କରୁଛି ସେ ତାର ଖୋଜିବ। ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଆଉ ଜଣେ ଆସ୍ତିକ। ତେବେ ନାସ୍ତିକ ସବୁବେଳେ ଆସ୍ତିକ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ ନାସ୍ତିକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅସାଧାରଣ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କାହିଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯେ ଆସ୍ତିକ ବନ୍ଧୁ ଟିକିଏ ଯେମିତି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଅସାଧାରଣ ବୋଲି କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ନାସ୍ତିକ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆସି ସେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ଅଛି। ସେ ଖୋଜିଲା, ପୁଣି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆରେ ତୁ କେମିତି ଏମିତି ହେଲୁ? ନା କଥାଟି ହେଉଛି ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ଯେ ନାସ୍ତିକ ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳା ବା ଆର୍ଟ ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। The highest aim of the aesthetic being is to find the divine through beauty। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକତା ସତ୍ତା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଳାଟି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିଲେ ସେଇଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଥରଟିଏ ରହିଛି, ସେ ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେ ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ରହିଛି, ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛି, ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆବରଣ କରିଥିବା ବା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ସେଇ ଆବରଣଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ କଳାଟି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। କଳାରେ କେବଳ ଧର୍ମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ବା ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ, ତାହା ନହେଲେ ଏହା କଳା ନୁହେଁ, ଏପରି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ନୈତିକତା ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବା କଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା, ଏ କଥା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। କଳାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି।
କଳାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଧର୍ମ ରହିଛି। କଳା ତାର ଅନ୍ତରତମ ନିୟମଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିୟମକୁ ନ ମାନି ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲେ କଳା ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ପ୍ରଶସ୍ତତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଲ and it will rise to the widest spirituality by following out its own natural line with no other yoke than the intimate law of its own being। ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ନିମ୍ନତର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଚାପ ଦେବା ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଏକ ନିୟମ ତା ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଯେପରି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମଶାସନର ଉପାୟଟିକୁ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ। ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିବାକୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ଭୁଲ କରିବାକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲ ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ନିଜକୁ ତଥା ତାର ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବ। ତାହା ନହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯାହା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଉଛି ବା ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛି ନା, ସମାଲୋଚନା ନ କରିକି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ ବାବୁରେ ଭୁଲଟି କେଉଁଠି ହେଲା ନା ଏଇଠି ହେଲା, ବାସ୍ ଏଇଠି ତୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟତାଟି ଘୋର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସମାଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ମଣିଷ ଉପରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ଲଦି ଦିଏ ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତେବେ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପରି ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶୈତାନକୁ କେବେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସିନା ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ଶୈତାନ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶୈତାନକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ନିୟମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ସେତିକିବେଳେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ। ତାର ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଭାଇଟାଲ ଶକ୍ତି, ସେ ଭାଇଟାଲ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ବାର। ଭାଇଟାଲ ଇଜ୍ ଏ ବାର, ଭାଇଟାଲ ଇଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ନିମ୍ନକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ସେହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଯେଉଁ ନିଆଁ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ ସେହି ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ରଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ବରଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଟି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ ତା ଆଗରେ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବ। ଏପରି ଏକ ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗାଳି ନ ଦେଇକି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରିକି ତା ଆଗରେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟି ଆଣିକି ତା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖୁସି ହେଇକରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ କରୁ, ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଉ। ତାହା ନ କରିକି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଭୁଲଟି କେଉଁଠି ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କିଭଳି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଯନ୍ତ୍ର ଜଗତ ସବୁକିଛି ଠାରୁ ସେ ପଳାୟନ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହତାଶ ଭାବ ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତା ଭିତରକୁ
ପ୍ରବେଶ କରି କ'ଣ ସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସେ ବର୍ଜନ କରିଛି ସେଇ ଭିତରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ତାକୁ ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେପରି କରି ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ବର୍ଜନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟିକୁ କଦାପି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରାଣ ଆଗରେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତାଟିକୁ ତାହାର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି ରହିଛି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଆଗରେ ତାକୁ କହିଦେବ ଯେ ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛି ଆଉ ସେହି ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତୁ ସେହି ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କର। ଯଦି ଏଇ କଥା ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି କହି ନପାରେ ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିଗମି ପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଏହା ଯେ ଦିନେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିକୁ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିବ ଏ କଥା ସେଇ ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟି ଆଦୌ ଜାଣିନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଅବତାରର ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅବତାର ମାନେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେଇ ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି ଆଦୌ ଜାଣିପାରିନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ନଟ୍ ଏଟ୍ ହୋଲି ପାଥମ୍ଡ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବତାର। ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏସନ୍ ବା ସିକ୍ରେଟ୍ ତାହା କଥାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜାଣିପାରିନାହିଁ। ଅବତାର ମାନେ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମୂହ ସତ୍ତାକୁ ଏକ ଭୂମି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମୂହ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଚରମ ଶିଖର ସହିତ ଦିନେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଅବହେଳା କରି କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସେ ଉପବାସ କରୁଛି, ଶୀତ ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଏହା ଶରୀର ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଯାତନା। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନ ରଖି କେହି କେବେ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣକୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରଖାଯିବ, ତାକୁ ଆଦୌ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ଦିଆ ନଯିବ ସେ କଥାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଆନନ୍ଦର ଯେ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଏଟର ହଲରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ କଳା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଥିଏଟର ହଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କଳାର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଶ୍ରମରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଏକ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବାର କଳାଟି ଅଛି ସେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ନାଚିବାର ବା ନୃତ୍ୟ କଳା ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଗୋଟିଏ କଳା ରହିଛି ସେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବ।
ସେ ତାକୁ ମାରିଦେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଏହି କଥା ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ମଣିଷକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅଂଶ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦର୍ଶନକୁ କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବା ଏହା ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିବ ବା ଏହା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ମଣିଷକୁ, ସେ କଥା କହିବ। କିମ୍ବା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବନି। ସେ କହିବ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦିନେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପୁଣି ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଥିଓକ୍ରାସି ବା ଈଶ୍ୱର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏମ୍ ଆଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ଦ ଟ୍ରୁ ଇନର theocracy nor the false theocracy of a dominant church or a priesthood, but that of the inner priest, prophet and king। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରହିଛି, ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାଚାରର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଇନର ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଇନର ପ୍ରଫେଟ, ଯେଉଁ ଇନର କିଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥିଓକ୍ରାସି ବା ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଦ ଡିଭିନିଟି ଇନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଆଜ୍ ଦ ଲାଇଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ବିୟୁଟି, ଗୁଡ୍, ଡିଲାଇଟ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ୱେଲ୍ସ within and build up in his outer life also the kingdom of God which is first discovered within us। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାହାରି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବ। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟତାକୁ ହିଁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ବଳ, ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପରମ କଲ୍ୟାଣ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରମ ଅମରତ୍ୱ ରୂପେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଦେଇଯିବ ଏବଂ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମରି ଭିତରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଥିଓକ୍ରାସି ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଦେଖାଇଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାଇ ଦେବ। ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ସକଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହି ସେସବୁ କରୁଥିବ। ତେବେ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ନେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ ସେଇ ଥିଓକ୍ରାସିର ଜଗତର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 48ରେ ଅଛି, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧୁ ସମଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଫଳ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କର। ସିଦ୍ଧି ହେଉ ବା ସିଦ୍ଧି ନ ହେଉ, ଏହାକୁ ସମଜ୍ଞାନ କରି କର୍ମ କରିଯାଅ। ଏହି ସମତା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯେଉଁ ଥିଓକ୍ରାସିର ଜଗତ ଆସିବ, ସେହି ଥିଓକ୍ରାସିର ଜଗତରେ ମଣିଷମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ହି ଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟସ୍
he shall live and act in that, in divine, in the spirit, in the eternal reality of his being. সেই পরম ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ, সেই ପରମ ଚିନ୍ମୟତା ମଧ୍ୟରେ, ତାର ନିଜର ସତାର ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଓ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଥିଓକ୍ରାସିର ଯେଉଁ ଜୀବ ବା ମଣିଷ ସମାଜ ଏଇଭଳି ଏକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 62 ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଏମିତି, ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ପରାଂ ଶାନ୍ତିଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପସ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତଂ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦରୁ ପରା ଶାନ୍ତି ଓ ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏଇ କଥାଟି ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ ସେଇ କଥା ସେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱୈତସତ୍ତା ଯେ ଯାହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 31ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଭୂତ ସ୍ଥିତଂ ଯୋ ମାଂ ଭଜତେ କତ୍ୱମାସ୍ଥିତଃ ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନୋ ଅପି ସ ଯୋଗୀ ମୟି ବର୍ତ୍ତତେ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସର୍ବଭୂତରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ନିଜ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ଭାବି ମୋତେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେ ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଓକ୍ରାସିର ଜଗତ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ରର ଜଗତ ଆସିବ, ସେହି ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବ, ସେହି ଜଗତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେହି କଥାଟି କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ, କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ବା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଥିଓକ୍ରାସିର ଜଗତ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ତାର ସକଳ ଜୀବନର ପଥରେ କେବଳ ଭଗବାନ। ସେ ଖାଉଥିବ ଭଗବାନ, ଶୋଉଥିବ ଭଗବାନ, ଚାଲୁଥିବ ଭଗବାନ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଭଗବାନ, ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଭଗବାନମୟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଣିଷମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଥିଓକ୍ରାସିର ଜଗତରେ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଥିଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇଠାରେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା ଆମର ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ।
कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई प्रभु मां का चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को एठी हमें विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को